Hi ChatGPT. Hey Sarah, what's on your mind? احنا هنتكلم بالعربي. أم، بص يا سيدي، انا عايزة اتكلم انجليزي، وانا بعرف اسمع كويس، يعني انا بفهم لما حد يكلمني. الليفل بتاعي هو B2، وعايزة اتكلم انا انجليزي وانطق صح بنظام الشادوينج. تقدر تساعدني؟ أهلا عليك سيرة. بما أن مستواك B2 في الإنجليزي وبتفهمي كويس لما تسمعي، نظام الشادو هيكون مثالي لتطوير نطقك وسلاسة كلامك. لو هتشتغلي بالنظام ده لازم تختاري محتوى مناسب وتشتغلي عليه كالتالي: اسمعي المقطع مرة أو مرتين لفهم المعنى، قري المقطع وحاولي تنطقي ورا المتحدث فورا زي ما هو بيقول بنفس النغمة. ركزي على تقليد الإيقاع، النبرة، حتى طريقة التنفس لو ممكن. استخدمي مقاطع قصيرة زي تيد توكس، بودكاست بسيط، أو أفلام ومسلسلات بتحبيها. عايزة نبدأ بمثال معين؟ هل انت تقدر تديني مقاطع وتنطقها وانا انطق وراك؟ أقدر أساعدك كده. خلينا نبدأ بحاجة بسيطة ومناسبة لمستواك. هديك جملة وهقرأها بصوت واضح، بعد كده تقدري تنطقيها ورايا. جاهزة؟ تمام. Learning English is fun and exciting. Learning English is fun and exciting. لما تركزي على الآر في learning و exciting، قولي لي لو محتاجة أكرر أو عايزة جملة تانية. Learning English is fun and exciting. Is that correct? أصلا نطق تمام، بس ممكن شوية تركيز على نغمة الكلمات. خليني أكرر الجملة خفيفة. Learning English is fun and exciting. جربي تاني وركزي على fun و exciting، تكون نبرتهم طالعة. Learning English is fun and exciting. Is that correct? ممتاز جدا. النبرة بتاعتك اتحسنت واكسايتنج طلعت طبيعية جدا. برافو عليك. تعالي نجرب جملة جديدة. I enjoy practicing English every day. I enjoy practicing English every day. جاهزة؟ Okay, جاهزة. I enjoy practicing English every day. سويتو. النطق واضح، بس ممكن نشتغل على كلمة practicing شوية. ركزي على الآ تكون ملساء كده. I enjoy practicing English every day. جربي ثاني بنفس النغمة دي. I enjoy practicing English every day. رائع. نطقك تحسن بشكل واضح و practicing بقت أنعم. ممتازة. برافو عليك. تعالي نجرب حاجة أطول شوية. Speaking English helps me connect with people from different cultures. Speaking English helps me connect with people from different cultures. بدي وقتك وجربيها. Speaking English helps me connecting with people from different cultures. Is that correct? شغلك حلو جدا. زيرو. people صغيرة. الجملة الصح هي helps me connect مش connecting. تعالي نقولها تاني. Yeah. Speaking English helps me connect with people from different cultures. ركزي على connect تكون واضحة وسلسة. جربي تاني. Speaking English helps me connect with people from different cultures. Is that correct? Hello, chat. Hey Sarah, how's it going? هكرر لك الجملة تاني وتقولي إذا كانت صح ولا غلط. Speaking English helps me connect with people from different cultures.
Your pronunciation is on point now. Keep practicing like this and you'll sound even more fluent. Want to try another sentence? Why not? Great. Here's a new sentence for you. The more you practice, the better you get at speaking English. Try it out. The more you practice, the better you get in English. Almost perfect. Just a small change. Instead of in English, it should be at speaking English. So the sentence would be, the more you practice, the better you get at speaking English. Give it another shot. The more you practice, the better you get at learning English. To speaking English. The more you You're doing practice, great. The sentence sounds almost perfect. Just a little tweak. It would be clearer to say either learning English or speaking English, not both in this context. Here's how it should go. The more you practice, the better you get at speaking English. the Try more that you, one more time. okay, the more you practice, the better you get at speaking English. Excellent. Your pronunciation is really improving and the sentence sounds perfect now. Keep up the great work. Want to try one more? أنا عندي سؤال تاني ليك. طيب أنا علشان أعمل البراكتس. سيري ايه سؤالك؟ أوكي. أنا أو أي حد من أصحابي على اليوتيوب اللي إحنا بنعمل فيديوهات ليهم عشان نحسن النطق بتاعنا، نتمرن معاك مدة طولها قد إيه يوميا؟ Hallo Chat. لو أنتم تجربة معترفين النطق أنكم تقايسوا مثل مثل فلسطين فلسطين فيديكم كلمة تستحسين النطق بشكل أسرع لكن المطويس هتبقى ورثتي. خلوا الجلسات متنوعة بين التكرار والإنصات للمحتوى بالإنجليزي عشان تحسنوا مهارات الاستماع والكلام. ممكن تبدأوا مثلا ب20 دقيقة كل يوم وتزودوا الوقت لو حسيتوا بتحسن. أهم حاجة الاستمرارية. تمام. يعني وانت تقدر تقدم لي ان كمساعد ال20 دقيقة دول بنفس الطريقة اللي احنا جربنا فيها في بداية الفيديو. لو حابة نبدأ جلسة تدريبية لمدة 20 دقيقة بنفس الطريقة هنشتغل على جمل متنوعة لتحسين النطق بشكل تدريجي. هنبدأ بتكرار جمل قصيرة بعدين ننتقل لجمل أطول مع التركيز على الكلمات اللي فيها تحدي نطقي. مستعيسة تستقبلون مع الجملة الأولى. English is a global language. English is a global language. جربي تكرارها. English is a global language. ممتاز. نطقك واضح جدا. خليني أضيف جملة ثانية. لا ثانية. People communicate around the world. جربي ثاني. It helps people communicate around the world. رائع. النطق. دلوقتي ننتقل لجملة أطول شوية. لا احنا stop. Opportunities for personal and professional growth. نصفها speaking English opens up many opportunities for personal and professional growth. جربيها. just stop عشان انا هقفل الاول الفيديو وبعدين اقعد انا وانت معاك. ده كانت تجربة ان الاستخدام من الاستخدامات المفيدة لتشات جي بي تي. ممكن تستخدمه علشان تحسن نطقك للغة. يلا لما تخلصي الفيديو وتكوني جاهزة للتمرين ثاني أنا هنا جاهز. ماشي. خليكي فخورة بالتقدم اللي عملتيه. مبسوطة جدا. في مساعدة ثانية قولي. ماشي حاضر. انا هقفل معاك دلوقتي وهرجع لك تاني. All right, I'll be here when you're ready to chat again. طيب
دلوقتي يا جماعة الخير، دي طريقة من الطرق اللي ممكن نطور فيها نطقنا في الإنجليزي باستخدام الذكاء الصناعي. آه، برضه هتلاقوه إنه بيهيس في بعض الحاجات. النطق بتاع الجمل بتاعه كان كويس في اللي هو إيه، أول جملة لما كان بينطقها على بعضها، لما جه ينطقها عايزة أقول إيه، و... ويحاول يجمع ما بين العربي والإنجليزي، كان بينطق غلط. الاتنين عربي وإنجليزي. بس على الأقل أنت تقدر إن أنت تتكلم معاه ويقول لك أنت نقط الضعف بتاعتك إيه. وهي دي كانت المشكلة اللي بتواجه أي حد بيتعلم لغة إنجليزي، إنه عايز حد يصلح له فين الغلطة، فين الحتة اللي يضغط عليها ويعلى، أو الحتة اللي ما تبقاش واضحة، فين الحتة اللي بيقع فيها. فأعتقد إن الذكاء الصناعي في الحتة دي ممكن يساعد الناس، وده استخدام جيد يعني. أنا مش عايزة أطول في الفيديو، لأن الفيديوهات بعد كده بتاعتنا هحاول على قد ما أقدر إنها تكون قصيرة. بس أشوفكم في حلقة جاية، وهروح أنا بقى للشات عشان يحسن لي النطق الإنجليزي. سلام.